ओम श्री श्री जय जगन्नाथ। मोर पितृमातृ कल्प मान मोर नमस्कार। आज वास्तु विशेषार कार्यक्रम आम एक नूतन अध्याय पर आलोचना करुचे जहाँ ज्योतिष शास्त्र उपर आम आलोचना करुचे। कहबार कथा हूँ ज्योतिष शास्त्र हूँ आकाश रे थिबा समस्त ग्रह तारा नक्षत्र ग्रहणपुंज आदि जिते दिन वस्तु अच्छी आकाश रे देखा जाउछन्ति ताहारी उपरे ए शास्त्र तैयारी किंतु एटा अनादि काल ए शास्त्र उपरे गवेषणा चली और चली आसी किंतु वैदिक शास्त्र रे आरी उपरे गोटे पद आसे ना ब्रह्मांड माଳ माଳ होई मो रुम मूले थांती रही माने ये विराट पुरुष आ भगवान कहते मोर रुम मूल कोटी कोटी ब्रह्मांड एमती रही आम जानूचे जे आगुरी भी यापर गवेषणा होता विराट पुरुष जी सृष्टि की तैयारी करी से निजे कहते एमती कोटी कोटी ब्रह्मांड मध्य प्रति रुम मूल रही किंतु आम आज यही ब्रह्मांड उपर आलोचना करुचे। कहबार कथा हूँ नील आकाशर रहस्य जानापी किए न चाहे। दिन में सूर्यंकर आलोक रात्रि चंद्रर मनोलोभ रूपेली रंगर ज्योत्स्नार तरांगायित आलोक और असंख्य तारकांकर मनमुग्धकर कथा गुड़िक भाविले मनरे शिहरण सृष्टि हुए। यहीपरि कि परिराइजर कहानी परी लगे। आज आम महाकाश विषय कहूचे आज पर्यंत जार कथा उपरे वैज्ञानिक माने गवेषणा करुचंती अनादि काल तापर मनुष्य गवेषणा करी तार चेष्टा जारी रखी एवं मनीष आज समय चंद्रमंडल रे पाद देचे अन्य ग्रह उपर पाद देवाई चेष्टा करुचे। तेणु से महाकाश केते जे ग्रहणपुंज तारकापुंज और नक्षत्रपुंज भासमान कठिन धातव पिंडरे अथवा गैसीय पिंड अवस्था भासी बुलुंट ता कही हेबने। ये जगत को जेते माने मनुष्य ये जगत उपर आलोचना करी थकी जाइछन्ति ताहार अंत पाई नांती किंतु शेष से जगत को अनंत आकाश बा असीम आकाश रूपे कही तार अंत न पेन अनंत कथा कही ए जगत ये जो ब्रह्मांड अच्छी ये ब्रह्मांड भितर आम जो जगत रे अच्छु से ताहारी भितर गोटे सौर जगत रे आम अच्छु। यही सौर जगत रे समस्त ग्रह आ उपग्रह अन्य भासमान वस्तु सूर्य किरण द्वारा समुत भाषित अटे। किंतु सौर जगत रे जेते ग्रह उपग्रह अच्छन्ति ताहांक मंदिर एमानक मंदिर सूर्य अति तेजियान अटंती जहाँ को वैदिक शास्त्र रे सर्वशक्तिमान प्राण रक्षाकारी बोली विदित करा जाइछि। आज आमे से अनंत आकाश बा ब्रह्मांड और आकाश जो सौर जगत बोली आमे उपरे कहूचे तारी उपर आलोचना करिबा। जहाँ को मंद सौर परिवार कह जाए सौर जो सूर्य को नहीं ये जगत सृष्टि हो मंद सौर और तार परिवार मंद कह जाए। आम जो खाली आखरे जो आकाश देखुचे ताकू नीलबन देखा जाए से नीलबन क्षेत्र रे दीप्तिमंत सूर्य देखा जाई ता सहित अगणित शुष्क बादल देखा जाई और बेले बेले घन कला रंगर बादल मध्य देखा जाई रात्रि रे अगणित मिंजिमिजी करुवा सान बड़ तारका माने देखा जाई ताहा सहित अनेक ग्रहणपुंज आकाश गंगा और अति निर्मल परिष्कार आकाश रे काच परी एगुड़िक देखा जाइछन्ति एवं सत जेपरी एक बड़ आरिसी उपरे देखा जाउतबा अनेक चित्रपट भली जना पड़े। वैदिक शास्त्र रे तत्वशास्त्र वैदिकर तत्वशास्त्र बोली गोटे शास्त्र अच्छी से कौन कराई
ନା ଆକାଶକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ଆକାଶ, ମହାକାଶ, ପରାକାଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟାକାଶ, ପଞ୍ଚମରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଆକାଶ। ଏହିପରି 5 ଭାଗରେ ବୈଦିକ ତତ୍ତ୍ୱଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଆକାଶରେ ରହୁଛେ ଏହାକୁ ଆକାଶ କୁହାଯାଏ। ଏ ଆକାଶରେ ସର୍ବତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଏ ଜଗତ ଆଲୋକିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀକୁ ଘେରି କରି ରହିଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆକାଶ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଆକାଶରେ ବାୟୁ ଗମନାଗମନ କରୁଥାଏ। ବାଦଲ ଆକାଶରେ ଭାସି ବୁଲୁଥାଏ। ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଥାନ୍ତି। ଏହି ଆକାଶର କ୍ଷେତ୍ରଟି ଉଷ୍ମ ଓ ଥଣ୍ଡାକାରକ ଥାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୱନି କମ୍ପନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣି ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ ଓ ବରଫ ପରି ଟାଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଓ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅନେକ ଧ୍ୱନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡ ହୋଇ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଦିଆଯାଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଧ୍ୱନି ବି ମିଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମହାକାଶରେ ସେ ଧ୍ୱନି ଅଛି। ତେଣୁ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଅନେକ ଆଚମ୍ବିତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷର କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଅଛି। ଆଧୁନିକ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସାଧନା କରୁଛି ଏବଂ ଏହାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ ସଂଲଗ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଟି ରହିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସୌରଜଗତ କ୍ଷେତ୍ର, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସୌରଜଗତ ବାହାରେ ଥିବା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆଧୁନିକ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କରୁଛି ତା ଉପରେ କହୁଛି ଏ 3ଟି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଏ ସାରା ଜଗତର କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ କ'ଣ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି କହୁଛି ନା ଆଧୁନିକ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ପୃଥିବୀକୁ ଧରି ଏହାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଘେରିକି ରହିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସରେ ଗଠିତ ଅଟେ। ଏହି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କୋଟି କୋଟି ଧୂଳିକଣାରେ ପରିବ୍ୟାପକ ଅଟେ। ଆଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପର ସ୍ତରରେ ଏକ ଓଜୋନ ସ୍ତର ଅଛି ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମିକୁ ପୃଥିବୀରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ରଶ୍ମି ପ୍ରବଳ ପରିମାଣରେ ଆଉ ପଶିପାରୁନି ଆଉ ତାକୁ ସେ ଓଜୋନ ସ୍ତରରେ ରଖିଦେଉଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ କେଉଁଠି ପତଳା ଓ ଘନ ବାୟୁ ଅଛି। ସେ ବାୟୁରେ ସାଧାରଣତଃ ଯବକ୍ଷାରଜାନ 7-8%, ଅମ୍ଳଜାନ 21%, ଆର୍ଗନ୍ 0.94%, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ 0.03% ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ 0.04% ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ 1600 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଛି। ଏତସହ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ବା ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 8ଟି ଗ୍ରହ ଆଉ ଗ୍ରହଙ୍କର ଅନେକ ଉପଗ୍ରହ ଓ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ, ମହାଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ, ତାରକାପୁଞ୍ଜ, ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଆଦି ଅଛି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆଧୁନିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଏହାକୁ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାରକାପୁଞ୍ଜ, ଗ୍ରହପୁଞ୍ଜ ଆଦି ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିରେ ମହାକାଶକୁ ଗଲେ ମହାକାଶର ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ ମହାକାଶରେ ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ରହିଛେ ଏ ଜଗତର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ମହାକାଶରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଲୋକର ଧର୍ମ ସିଧା ହୋଇ ଚାଲିଯାଏ। କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ନହେଲେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆକାଶରେ ଗ୍ରହ, ତାରକାପୁଞ୍ଜ ଆଦି ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପୁରା ମହାଜଗତ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଏ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆକାଶ ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ ତାହା କେବଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ସୀମିତ ଅଟେ। ପୃଥିବୀର ଜଳରାଶି ଓ ବନାନୀ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ପ୍ରତିଫଳନ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶୀର୍ଷକ ସ୍ଥାନରେ ନୀଳବନ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆମେ ଏହାକୁ
ସ୍କାଏ କଲର୍ ବୋଲି କହୁଛେ, ଆକାଶର ଯେଉଁ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଉ ସ୍କାଏ କଲର୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। କହିବାର କଥା ହେଉଛି ତେଣୁ ଆକାଶରେ ଅନେକ ଦୀପ୍ତିବନ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଉ ତାରକା ଆଉ ଗ୍ରହମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୃଷ୍ଠକୁ ଏଠି ବି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ ଆଧୁନିକ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏତିକିରେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ ରଖୁଛେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଣିକି ଆଗକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ସେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଏହି ଜ୍ୟୋତିଷର ବା ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମସ୍କାର।